Atma. Supreme Lord, teach us to be silent, so that in silence we may receive Thy force and understand Thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहाद्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करि पारिबु एवं तुम इच्छा को बुझी पारिबु। परमा जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय दमयंत्यपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त पदों को प्रणाम। वंदे मातरम। आमे गत मासरे लास्ट क्लास रे हमर जो आलोचना करे जाइथिला सेथरे थिला 5 इनर क्वालिटीज फॉर साधना तारे संपर्क करे माँ जो 5टी कथा कहिथिले जा ऊपर फोकस करथिले जे साधना पाई तो निश्चित भाव अनेक अनेक कथा को माँ आनी साधना पाई मुख्यतः जो कथा गुड़िक आवश्यक योग साधना पाई जहाँ अपरिहार्य से माँ 5टी कथा नहीं आंतरिकता, विश्वास, अभिप्सा, श्रद्धा एवं समर्पण। यह व्यतीत आहरी अनेक जहाँ आवश्यक आम योग साधना पाई से कथा से गुड़िक कथा प्रसंग में माँ तेबे आमे लास्ट क्लास रे आंतरिकता संपर्क रे आलोचना करथिले। टिके से आंतरिकता रो टिके खाली अल्प टिके आमे कहिबा। माँ कहउछंती इन एनी केस व्हाट इज ऑलवेज देयर इन ऑल कॉम्बिनेशंस एंड टू whomever I give it, the first among them all is sincerity. For if there is no sincerity, one can't advance even by half a step. So that is the first and it is always there. माँ कहउछंती समस्त क्षेत्र में जो कथाटी अंतर्गत हो रही सेगुड़िक मध्य सर्वप्रथम कथाटी होउछि आंतरिकता। कारण यदि आंतरिकता न थाए तेबे अध खोजे मध्य आगको जाई परिबा कदापि संभव हेबनी। तेणु आंतरिकता होउछि सर्वप्रथम सबु जगार आग आंतरिकता। तेणु आमको प्रत्येक क्षेत्र में जेकोसी कार्य करते आम भी दैनंदिन जीवन में जो जो कार्य सब करुचे से आंतरिकता नथिबो से कार्य मध्य सुंदर हो पारिबो नाही। माटी रोषे करुच्ची घरे से आंतरिक हवा दरकार। जड़े पाठ पढ़ाऊँगी से आंतरिक भाव में पाठ पढ़ेब। घरटे झाड़ू करने ठारू जेकोसी कार्य करने पर्यंत सबू कथार आंतरिक भाव रहा उचित। जदि आंतरिक भावटी जदि आंतरिक भाव अभाव देखा कौन से कार्य ताल से कार्यटी केबे पूर्णांग हेब नाही, अधापंतरिया हेब बा विकृत भाव में रहब। तेणु आमको माँ कहते प्रत्येक कार्यपाई जमी आंतरिक हवा दरकार। योग साधना पाई तो नितांत आवश्यक। पुणी माँ कहते आंतरिक आम कौन ना भल प्रति आंतरिक तो रहा बेले बेले मनुष्य मंद प्रति मत बहुत आंतरिक होती। मंद कथा प्रति से एत आंतरिक प्रकाश करती से कदापि छाड़ी पारती ना। जमी आम गोटे एग्जाम्पल देते अहं प्रति आंतरिक। श्री अरविंद थॉट्स एंड अफोरिज्म कथाटी कहते अहं प्रति आम के आंतरिक। जो अहं भावटी को आम जो प्रकाश करता भितर से कथा मध्यम तार अहंटी बा से निजे कौन तार केते पारला पणिया अच्छी ता भीतर केते ज्ञान अच्छी ता भीतर केते कौशल अच्छी से केमती काम गुड़िक करें बा तार भक्ति केते तार यही गुड़िक से एभली भाव में से अहं प्रति एत आंतरिक होता है से गुड़िक से वर्णना कला बेले से भाभी पारे नहीं जे मु जहाँ कहूचे ता पश्चात अहं ही मोर कार्य करिछि। अहं प्रणोदित हो मु कथाटी कहूचे से कथा से बुझीपारे नहीं। तेणु थॉट्स एंड अफोरिज्म माँ श्री अरविंद लिखुचन जे अहं प्रति जो आंतरिक हवा कथा कहते दी प्रकार अहं अच्छी। गोटे हूँ अमार्जित अहं आ गोटे हूँ मार्जित अहं। अमार्जित अहं कौन निजर इच्छा को निजर कामना बासना गोटे ख्याल खुशी जदृच्छा आचरण ये सब गुड़िक जो मनुष्य प्रकाश करता है तार अमार्जित अहं। कि मार्जित अहं भी गोटे रही कौन तार
ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶବାଦଟିକୁ ସେ କହୁଥିବ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅହଂ ଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ କହୁଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅହଂ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍ଜିତ ଅହଂର ମାର୍ଜିତ ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅହଂ ପ୍ରତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାର୍ଜିତ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ, ସେଟା ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଆଦୌ ଆନ୍ତରିକ ହେବା ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ଆମକୁ ଆଦୌ ସହାୟତା ତ କରିବନି, ବରଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖାତରେ ପକାଇଦେବ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ସେ ଆମକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ହେବା। ଏବଂ ପୁଣି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ପ୍ରତି କେମିତି ଆନ୍ତରିକ ହେବା, ଭଲଟି କ'ଣ ତାହା ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନୀରବରେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁଠି ଭଲ କେଉଁଠି ମନ୍ଦ, କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏ କଥାଟି ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏଇଟା କେବଳ କଥାରେ କହିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ତାର ଏଇ ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜଣେ ମୋର ବହି ପଢ଼ିଛି, ବହି ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆ ଭିତରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଆମକୁ କେତେ ସହାୟକ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସହାୟକ ଆମେ ତାରି ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ହେବା। ତାପରେ ମା ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ। There is a second which is obviously as indispensable if you want to go forward, it is to have faith. ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ମା କହିଛନ୍ତି ଫେଥ୍। ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ଫେଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଥିଲେ, ଆମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେ ଫେଥ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଫେଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି ସମାଜରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଘରଦ୍ୱାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିକରି ଆଜି ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ବଦଳି ଯାଉଛି, ମାନସିକତା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବଦଳି ଯାଉଛି, କେତେ କେତେ କଥା ବଦଳୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତାର ସତ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଭୁଲ ଆସୁଛି ତା ପୁଣି ବଦଳୁଛି, ବା ସତ୍ୟଟି କ'ଣ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। ସେ ଦୁନିଆ ବଦଳୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବଦଳୁ, ଯାହା ବି କିଛି ବଦଳି ଯାଉ, ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ବଦଳିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଗୋଟେ ଅଟଳ ଅଚଳ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଥାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେବ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ମା କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, all that happens in me, in others, everywhere is the work of the divine and the divine alone. କେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି,
କେବଳ ସେଇ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ମୋ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏବଂ ସବୁଠାରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ବାହାରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି ଏ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି ବା ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମର କୁହାଯାଇଛି, କରି କରାଉଥାଏ ହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି କହୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଭଲ କଥାଟା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, କିଛି ମନ୍ଦ କଥା ବି ଘଟୁଛି, ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଭଲ ଘଟୁଛି, ମନ୍ଦ ବି ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମନ୍ଦ କଥା ଘଟେ ନିଜ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଆମ ସମାଜରେ ହେଉ, ପରିବେଶରେ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଅପବାଦ, ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଠାକୁର। କେତେ ଭକ୍ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପଥର ହେଇଗଲ, ଏତେ ଡାକିଲି, ଏତେ ପୂଜା କଲି, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ। ଏଇଭଳି କଥା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେ ସବୁ କଥା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ବା ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁନ୍ଦର କଥା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହାରି ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭଗବାନ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହେ, ଏଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଜଣେ ମିଥ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଜଣେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାର କଳା ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ସେ କରୁଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କର ବୋଲି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ତୁ କରିବୁ, ଏଇଭଳି କଥା ଏଇଭଳି ତୁ କରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କରିବୁ, ମିଥ୍ୟାଚାର କରିବୁ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଏ କଥା କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି? ବା ଏଇ ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କେଉଁଟା ନୁହଁ। ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବି କଥାଟି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଟିକେ ଯଦି ଜଣେ ତା ଭିତରେ ସେଠି ଆଲୋକ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତ ନୀରବରେ ବସି ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କଥାଟି କରଣୀୟ, କେଉଁଠି କରଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ୱେଲ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ବଟ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ I see quite well what it is like. First of all, I suffer so much, don't I? I am very unhappy, far more unhappy than all my neighbors. କିଏ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସିନା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ରହିଛି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କେଡ଼େ ଅସୁଖୀ ହେଇ ରହିଛି, ମୋର ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ତା ନିଜ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀଟିଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛି, ସବୁଯାକ ଦୁଃଖ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ। ମୁଁ କେଡ଼େ ଅସୁଖ ହେଇକି ରହିଛି, ମୋ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ସେ କ'ଣ କହିବ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବାଧା ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖ ବାଟ ଦେଇ ମୋତେ ଯୋଗ ସାଧନାର ପଥକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖର ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି।
तेणु माँ कहले जदि ता भितर टिके सचेतन भाव था टिके जदि सी ता भितर से आलोकित से होता से केबे हेले भावंता नहीं जे मु अधिक दुखी से कहे मो प्रकृति भारी दुखी मो जीवनटा केते अधिक मो जीवनटा केते कष्टकर तेणु ये हूँ द्वितीय प्रतिबंधक ये भावनाटी ये भावटी जो भितर आसूँ एटा गोटे व्यावहारिक कथा आम जीवन कथा जहाँ जहाँ प्रभु लिखिं माँ लिखिं ये सब आम जीवन को नहीं किपरि भाव आम जीवन बंचुचु से केमी आम ओभरकम करवा ये भावटी आम चिंता करी एमती भावटी मो भर आसुनी तो मुझे दोषारोप करूना तो जिते भगवान किसी मो कि गोटे मंद कथा कि मो जीवन में घटुची मुझे भावुची कि जे मो सबुजाक दुख मत भगवान देले नाई तार विपरीत कथा भाविबा ये जो दुख कष्ट भगवान दौरान यार पछरे एक महत्व उद्देश्य अच्छी आउ कि गोटे महत्तर उद्देश्य परिपूरण मत से आलोक आड़क नौ तृतीय कथा हूँ मैं लिखुं श्योरली द डिवाइन हैज थ्रोन मी आउट आई एम गुड फॉर नथिंग ही कैन डू नथिंग विथ मी द ओनली थिंग फॉर मी इज टू गिव अप द गेम फॉर ही फाइंड्स मी अनवर्दी ऑफ हिम एमती लोक था माँ कहते से माने भर अतिरिक्त भाव गोटे विनय भाव थाए गोटे नम्रता थाए एवं ये माँ कहते यहाँ गोटे विकृत विनय भाव विकृत नम्रता से कौन कहती जे एथिरे कौन सन्देह ना जे भगवान मते परित्याग कर फिंगी देछंती कारण मु हूँ गोटे अपदार्थ गुड फॉर नथिंग से मते नहीं आउ किछि हेले करि परिबे नाही तेणु सबु भरोसा एवं सबु प्रयास परिहार करने व्यतीत मोर आदौ कौन चारा ना कारण तांका आखिरे मु तांका लगी संपूर्ण अयोग्य बोली प्रमाणित होइछि भावन्तु प्रत्येक ये पृथ्वी रे गोटे धूलीर मध्य गोटे आम जो पादरे चली जाऊँ जहाँ आम पादरे आम पाद तले जे रोचे गोटे धूलीकणार मध्य ये पृथ्वी रे तार गोटे मूल्य रही तार अस्तित्व रही जमी तार मूल्य भी सेमती रही गोटे धूलीकणार पृथ्वी जी गुरुत्व रही आकाश से सूर्यंकर मध्य से गुरुत्व कहीं कम बेसी नुहति क्या भगवान जहाँ सृष्टि कर भगवान सृष्टि कर अर्थ से निजे अभिव्यक्त होती से धूलीकणार से अभिव्यक्त होती ये भूमि ठार भूमा पर्यंत ये भूमि रू आकाश जाए जहाँ आम देखुचे से निजक से अभिव्यक्त कर तेणु जो व्यक्ति कहे जे मते भगवान परित्याग कले मो द्वारा किसी हम ना गोटे हताशा निराशा ता भीतर आसे ये कह गोटे विकृत भावर गोटे मनोभाव परिचय बा गोटे विकृत नम्रता तेणु से भावे जे मु भगवान मते त्याग कले भगवान केम त्याग करेंगे भगवान केबे हेले संतान को त्याग करते नहीं कि आमर से अज्ञानता आम भावु जे भगवान बोधे मते परित्याग करदे मो से लिस्ट मो नाटी ना मोर सबुजाक दुख मो जिते सब अमंगल जिते सब गोटे हतभाग्य मनीष समाज में मोर हतभाग्य मनीष तेणु माँ कहते जे एमती कौन सी गोटे नहीं जहाँ उपरे भगवत करुणा ताको उपरे नहीं तेणु से विश्वास से रहिबो जे भगवत करुणा समस्त उपरे एवं संपूर्ण भाव रही गोटे माँ से थर्सन आफरिज्म रे श्रीबिंद मध्य लिखिं जे जदि भगवान मते गोटे हाथ में स्वर्ग को टाणती एवं भगवान तांकर अन्य हाथ मते नरकर चापिबा चेष्टा करती ताहले मु ऊर्ध्व को जीवाई संग्राम करी सहित श्रीबिंद कहते यदि भगवान मते टाणती स्वर्ग को गोटे हाथ स्वर्ग को टाणिबे आ गोटे हाथ नरकर चापिबा चेष्टा करेंगे ताहले मु स्वर्ग को जीवाई उद्यम करी ये जो कथाटी श्रीबिंद ये जो कथाटी कहते श्रीबिंद कहते स्वर्ग को टाणी नबारे जो कृपाटी रही स्वर्ग को टाणी नबारे जो कृपा रही से नरकर चापिबारे से कृपाटी रही
ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅବାଗିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଭଗବାନ ନେଉଛନ୍ତି କୃପା କରି, ନର୍କରେ ବି କେମିତି ଚାପି ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କୃପା ବୋଲି କହିବା? ଏଇଟା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆମ ମାନସିକ କଳ୍ପନା, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ନର୍କରେ ଚାପି ଧରିବା ଅର୍ଥ ଆମର ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କୃପା ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି ନର୍କରେ ଚାପି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନୋଜ ଦାସ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କୃପାଟି ବୁଝି ହେଉଛି, ନର୍କକୁ ଚାପି ଧରିବାର ଅର୍ଥ ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, ଅଭାବ ଭିତରେ, ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହୁ, ଏକୁ ତ ଆମେ ନର୍କ କହୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଜୀବନଟା ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛି ବା ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ସେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? କାହିଁକି ନା ଅତି ସହଜ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସୁଖ ବେଳେ ଭଗବାନ ମାନେ ପଡ଼ନ୍ତିନି, ଦୁଃଖ ବେଳେ ମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଠି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିବ, ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ଏବଂ ଚେତନାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ ତାପରେ ଖୋଲିଯିବ, ଚେତନାର ଦ୍ୱାରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେମିତି କୃପା ଅଛି, ଅଭିଶାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୃପା ଅଛି। କେବଳ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ଭିନ୍ନ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟି ଯେହେତୁ ଆମର ଭିନ୍ନ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଥିବ, ତେଣୁ ତୁମର ଅହଂଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ତେବେ ତୁମର ଅହଂ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ଭାବିବା, ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଅହଂଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମା ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ଜଣେ ଏ ଅହଂଟି କ'ଣ କରେ, ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥିବ ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅହଂ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କେବଳ ନିଜର କଥାଟି ହିଁ ଭାବୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୋଟେ ଭାବୁନଥିବ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁନଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁନଥିବ, ଅଥବା ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିରେ ଭାବୁନଥିବ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତିଟି କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅହଂଟି ଭିତରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣେ ସାଧୁ, ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ କିଛି ଘଟଣା କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମିରାକିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ବଳରେ, ସାଧନା ବଳରେ କେତେ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରମାଣଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାଧୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, କପଡ଼ା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ଥାଳି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସାଧନା କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖେଇବେ, କ୍ଷତି କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କପଡ଼ା ତଳୁ ଆସ୍ତେ କରି ସେ ଟେବୁଲଟି କାଢ଼ି ନିଅ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ କେମିତି ଟେବୁଲ କାଢ଼ି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ତମେ କାଢ଼ି ନିଅ। ସେମାନେ ଟେବୁଲଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା କପଡ଼ା ସେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ସେମିତି ସଜା ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟି ତାଙ୍କର ମା ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 3ରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଯେ 3ୟ କିମ୍ବା 5ମ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କଥାଟି ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର
ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଆମ କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଠାକୁର ପୂଜା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ ମୁଁ ଜଳ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରି ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ତ ପିଇବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମନା ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ ମୁଁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଜଳ ପିଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗେ ନିଜ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଗେ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିସାରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଉତ୍ତମ କଥା, ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା। କାହିଁକିନା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଲେଣି କି? ଆଗ ଭଗବାନ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ, ଏକଥା ଭାବିଲେଣି କି? ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ମୁଁ ମୋର ଉଠିଲି, ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଜଣେ ସାରିବ, ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିସାରିବ, ତାପରେ ସେ ତା'ର ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରର ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ ମୁଁ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ପରା, ତଥାପି ଦେଖୁନ କେତେ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଲେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ମନଟି ଟିକେ ଆଲୋକିତ ଥାନ୍ତା, ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା ନ କଲେ ମୁଁ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର କଥା। ମୋ ଆଗ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ କାମ ଆଗ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧିରେ ମୁଁ ଆଗେ ଫୁଲ ସଜେଇବି, ସେଠି ଆଗ କାମ ସାରିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ଧୂପଟେ ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଗେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଗେ ମା ମୋର ଖାଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସେ ତ ପ୍ରେମ ଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତିର କଥା। ମା କାଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଖା। ମା କ'ଣ ଆଗେ ଖାଇବ? ଆଗେ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ନ ଖାଇ ଆଗେ ମା ଖାଇବ କି? ତୁ ଆଗେ ଖା। ତେଣୁ ସେ ଖାଉଥିଲେ, ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାଟି ରହିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଦିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥାଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଅହଂଟି ଜନ୍ମ ନିଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ନ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଦେଖେଇକରି ସେ କେମିତି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଅଛି, ସେପଟେ ଅହଂଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କଥା, ଗ୍ରୀକ୍ ମନୀଷୀ ସିସାରୋ, ଏଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରାଗାରରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ କାରାଗାରଟିର କାନ୍ଥଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, କାନ୍ଥଟି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କାନ୍ଥଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଭାରି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତା ମୁହଁ, ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାରାଗାରରେ ରହିଲାଣି, ସିଏ ତା ଭିତରେ ହାବିଚୁଟଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଖୁସିରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ସେ ଘରଟିର କାନ୍ଥଟି ଭଙ୍ଗା ହେବ, ସେ ବଡ଼ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇପଡ଼ିଲା, ଦୁଃଖିତ ହେଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଖାଇଲାନି। ତା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଖାଇବନି କାହିଁକି, ଏତେ ବିମର୍ଷ ଭାବ କାହିଁକି? ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟା ଭଙ୍ଗା ହେବ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଦେଖ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ସେ ରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକଟି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି କାନ୍ଥଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ରନ୍ଧ୍ରଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ପୁରା କାନ୍ଥ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ରନ୍ଧ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଆଲୁଅ ପାଇବି? ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନର ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଚୀର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମ ସତ୍ତା ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମହତ୍ତର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଣିଷ ସଜାଗ ନଥାଏ। ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା କାନ୍ଥଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲେ କେତେ ପ୍ରଚୁର ଆଲୋକର ବର୍ଷା ହେବ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରନ୍ଧ୍ରଟି କଥା ଭାବୁଛି, ଏଟା ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୋର ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟା ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥାଟି ସେ କରୁଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥାଏ, ଯାହା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ। ଯେମିତି ଥରେ ଚମ୍ପଲାଲ ଥରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା କିଛି ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ଚମ୍ପଲାଲ ଆସି ମାଙ୍କୁ ସେ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏତ ବାହାରେ କିଛି ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚମ୍ପଲାଲ ତାର ସମାଧାନ କିଛି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ ତା ମାଆକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ କଥା ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ବି ବୋଷ୍ଟ, ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯାହା ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ତ ଅବିକଳ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଇ କଥାଟି ହିଁ କହିଲି, ତାହେଲେ କେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାରଟି ମୋର କେଉଁଠି ରହିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥାଟି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିତରେ ସେଠି ଅହଂ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ଏପରି ଅନେକ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଆଗରେ କେତେ କେତେ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବପରି ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସରା ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ଏ କଥା ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ପତିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ଯିବା, ମାତ୍ର ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିଛି ଯାହାକି ସତତ ଭକ୍ତିର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ହୋଇଥିବ। ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ। ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ଉପକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଭାବ, ଯାହାକି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମକୁ ଏକ ଉଦାତ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଜଗତକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିକରାଳ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଥର ଏତେ ଟିକିଏ ଉପଲକ୍ଷ ବା ଅବସର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏହି ମହାନ ପରମ ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛ। ତୁମର ହୃଦୟ ସେତିକି ଥର ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଓ ବିସ୍ମୟକାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏପରି ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପୁରି ଉଠୁଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦମୟତାର ଏକ ଆସ୍ୱାଦନ ଆଣିଦେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବ। ଏ ତ ସବୁ କଥା ଗଲା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧ କଥା ମା କହିଲେ, ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ପରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଏକଦମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଦ୍ୟୁତ ରଜନୀ, ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ବସିବେ, ଛାତକୁ ଚାହିଁକରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବେ, ଭାବିବେ କଳ ନାହିଁ କି କବ୍ଜା ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆକାଶ, ତା ଦେହରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କେମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ହାରମୋନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ହାରମୋନି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଛି ଟିକେ ନାହିଁ, କଳ କବ୍ଜା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କଲେ କେତେ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଲଗେଇ କେତେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇକରି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିବେ, ଫୁଲଟିଏ ପାଖରେ ବସିବେ, ଫୁଲଟିର ପାଖୁଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବେ, ତା ପାଖୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ତାକୁ ତ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇନି, କେହି ତ ତାର ସେ ଫୁଲରେ ଅତର ସିଞ୍ଚିକରି ତାକୁ ସୁବାସିତ କରିନି। ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଶିଳ୍ପୀ, କିଏ ସେ ଅପୂର୍ବ ବିନ୍ଦାଣୀ?
ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟି ତିଆରି କରିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଲ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଠିବ। ସେ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଠିବ। ସସ୍ନେହରେ ଟିକେ ଖାଲି ସେ ଫୁଲଟି ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲଟିକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟ ଭରିଯିବ। ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଏଇ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ତୁମକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କଦାପି ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, କେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ଗୀତ ଆସି କାନରେ ବାଜେ, ଏକ କମନୀୟ କୁସୁମଟିଏ ଫୁଟିଥିବାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସାନ ପିଲାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ, ଏକ ଉଦାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳେ ବା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ବି ମିଳିଯାଏ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷଟି ଯାହା କିଛି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ହଠାତ୍ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହୁଏ, ଏହିପରି ଏକ ଭାବକୁ ଉକୁଟେଇ ଆଣେ ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ତାହାରି ଜରିଆରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ମିଳେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ତାର ସେ ଖେଳ କୌତୁକ ଭିତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗେ। ତାର ଭିତରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତାର ଭିତରେ ହସୁଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଡେଉଁଥିବ, କି ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁରଟିଏ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସବୁରି ଭିତରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଟିକେ ବଦଳିଗଲେ ଏହାରି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ସେ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତାରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନୀର ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାକୁ ଆସିବା। ଚିରନ୍ତନୀର ସେ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାଟି ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସହିତ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଏ କଥାଟି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଥରେ ସାହସକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବାର ମୋର ମନେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସାହସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହସିକତାଟା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବଣତା ବହନ କରି ରହିଥିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାହସିକତାର ଏହି ପ୍ରବଣତା ବା ଆଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା। ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ଯାହାକି ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ କବଳଗତ କରି ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଆସେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣନା କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ସେ ଅଭିପ୍ସା ତୁମକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ସେହି ମହାନ ସାହସିକତାର ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସେହି ସାହସ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାର କରିନିଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସେ ଆହୁରି ବୃହତ ସାହସିକତାର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଶ୍ଚାଦଲୋକ ନକରି ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ଏଥର କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କେଜାଣି, ଏ କଥା ନିଜକୁ ନ ପଚାରି ସାହସିକତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରେ। ମା ଏଠି ଯେଉଁ ସାହସିକତାର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାହସ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିରନ୍ତନ ସେ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ କଥାଟି ରହିଛି, ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା, ଜଣେ ସାହସ କଲେ ହିଁ ସେ ସାଧନା ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। କାଳେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ନ ଘଟିବ, ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରିବାର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ଦେବ, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସରେ ସେ ଲମ୍ଫ ଦେବ ଆ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହସିକ କଥାଟି ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ସାଧନା ପଥରେ ଆମକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଥାଟି କହି ଆମେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପଥ ଏବଂ ପାନ୍ଥ, ସେ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା, ସାହସିକତାର କଥା।
ଏଥିରେ ରହିଛି। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତାଟି ସେଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବାମକୁ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ। ବାମପଟ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଗଛପଛ ଉଠିଛି, ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରାସ୍ତାଟି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାଟି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, ଗଛପଛ କିଛି ନାହିଁ। 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ସହଜରେ ଏଇପଟରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଟି ସେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁଟି ସେ ବାମ ପଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାମ ପଟରେ ଯାଉଥିବା ସେଇ ଲୋକଟି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ରାସ୍ତାର 2 ପଟରେ ସୁନ୍ଦର ପାଇନ ଗଛ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଗଛ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଟିକକ କିରଣ ଟିକକ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧା ଛାଇ ଅଧା ଆଲୁଅ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, ଅଧା ଛାଇ ଅଧା ଆଲୁଅରେ ସେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପବନଟା ତା ଦେହରେ ସୁଲସୁଲେଇ ବାଜୁଛି। ମନ ମତାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହେଇକରି ସେ ଚାଲିଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ଦେଖୁଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛି ସେତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଗଛଟିଏ ନାହିଁ, ଛାଇ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବସି ପଡ଼ିବ, ଥକା ମାରି ବସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଜାଗାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁର ପଥ ଚାଲି ଚାଲିକରି ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ରକ୍ତ ବି ଝରିଲାଣି। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତରେ ଢଳିବାକୁ ଗଲେଣି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଏକ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ। ସେ ଗର୍ତ୍ତଟି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ ସେଠି ଅଛି। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିବି। ସେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତା ପାଦଟିକୁ ଉଠଉଛି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ପଛକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଆସିପାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କଥା ଦେଖୁ, କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପାରି ନାହିଁ। ସେଇ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ରାସ୍ତାରେ ତାର ଆଗରେ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ଏବଂ ସେ ଆଲୋକରୁ ଯେଉଁ କିରଣଟି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ମନେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଏତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିଲି, ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ, ତା ଭିତରେ ବି ଝାଳ ଗମଗମ ହେଇକି ବହୁଥିଲା। ତଥାପି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟିର କିରଣଟି ବିଚ୍ଛୁରିତ ଏଠି ହେଉଛି, ଏ ଆଲୋକଟି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ତାର ମନେ ହେଲା ସେ ଆଲୋକ ଯେମିତି ତାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଆଲୋକ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଠି ସିମ୍ବଲିକ ଗଳ୍ପ। କଥାଟି ହେଉଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ଯେତେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ତା କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଯେତେ ଦୁର୍ଗମ ହଉ, ଯେତେ ପଥ କଣ୍ଟକିତ ହଉ, ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବି, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସାଟି ମୁଁ କରିଛି, ସେଇ ତାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହିଁ ବାଟ ଚାଲିବି। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ଅଲଗା। ଜଣେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏ ସଂସାର ସୁଖଭୋଗ। ତେଣୁ ସଂସାର ସୁଖଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଟି ପାଇଁ ଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଟି ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ କଷଟି ପଥରେ କଷି କଷି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହିଲେ
ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସାହସିକ ଗୋଟେ ସାହସ ରହିବ, ସେ ସାହସ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେ ସାହସ ପଛରୁ ସାହସରୁ ମୁଁ ଓହରି ବି ଯିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥର କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କେଜାଣି, ଏମିତି କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାନି। ଯାହା ହେବ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯିବି, ଏଇ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଭିତରୁ ଏଇ ଉତ୍ସାହଟି ଆସିଛି, ମୁଁ ଅଭିପ୍ସା କରିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟି ମୋ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଯାହା ହେବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଭାଇ ବାପାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ପଥଟି ଆମ ପାଇଁ ଦୂର ହେଉ ଦୁର୍ଗମ ହେଉ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଆମର ହାତ ଧରି ଆମକୁ କାଖେଇ କୋଳେଇକିରି ସେ ଆମକୁ ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେଇ ଆଲୋକ ପାଖରେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ଆମ ଜୀବନର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ କଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ନିଜ ଭିତରୁ ପ୍ରୟାସରେ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ନ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏହାପରେ ପୁଣି ଯାହା ରହିଛି ଆମର ସମର୍ପଣ ବିଷୟଟି ରହିଛି, ତାକୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।